میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب جہنم میں ہوں گے سوائے ایک جماعت کے۔ بریلوی کہتا ہے وہ ایک فرقہ ہم ہیں، ہم اہل سنت ہیں۔ کہ اہل سنت و جماعت بریلوی۔ دیوبندی کہتا ہے وہ ایک فرقہ ہم ہیں، ہم اہل سنت ہیں۔ ہم دیوبند والے لکھتے ہیں اہل سنت والجماعت۔ دونوں ایک ہی دعویٰ کر رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے ہیں اور دونوں آپ کو اپنے ساتھ لانا چاہتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے سچ کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی خود تحقیق کی یا بس وہی معنی جو گھر میں بتایا گیا؟ آج ہم وہ سوال پوچھیں گے جو کوئی نہیں پوچھتا اور وہ جواب ڈھونڈیں گے جو تاریخ اور علم کے صفحات میں چھپا ہے۔ ایک طرف سے آواز آتی ہے یہ لوگ قبر پرست ہیں، مشرک ہیں۔ دوسری طرف سے جواب آتا ہے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، ان کی کتابوں میں لکھا ہے۔ دونوں مسلمان ہیں، دونوں کلمہ پڑھتے ہیں، دونوں ایک ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ تو پھر کیا واقعی ایک دوسرے کے خلاف یہ الزامات سچے ہیں یا یہ وہ آگ ہے جو کسی اور نے لگائی اور ہم 1.5 صدی سے اس میں چل رہے ہیں؟ آج ہم دونوں طرف کی اصل کتابیں کھولیں گے، تاریخ کے اصل واقعات دیکھیں گے اور فیصلہ آپ کریں گے۔ اگر بریلوی بھی اہل سنت ہے اور دیوبندی بھی اہل سنت ہے تو حدیث میں جو ایک جنت جانے والا فرقہ ہے وہ کون ہے؟ بریلوی اور دیوبندی یہ دونوں اصطلاحیں قرآن مجید میں نہیں ہیں، حدیث میں نہیں ہیں اور 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں بھی نہیں تھیں۔ یہ بر صغیر میں 19ویں صدی میں خاص تاریخی ماحول میں پیدا ہوئی۔ دیوبندی یہ لفظ ہندوستان کے شہر دیوبند سے آیا جہاں 1866 میں دارالعلوم دیوبند قائم ہوا۔ بریلوی یہ لفظ ہندوستان کے شہر بریلی سے آیا جہاں مولانا احمد رضا خان بریلوی پیدا ہوئے تھے۔ دونوں کی بنیادی شناخت ایک ہی ہے، دونوں فقہ حنفی پر ہیں، دونوں قرآن اور سنت کو مانتے ہیں، دونوں ختم نبوت پر متفق ہیں، دونوں خود کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ تو پھر جھگڑا کس بات پر ہے؟ یہ جھگڑا دو الگ مذاہب کا نہیں، یہ ایک ہی گھر کے دو کمروں کا اختلاف ہے۔ اور اس اختلاف کو سمجھنے کے لیے پہلے وہ زمانہ سمجھنا ہوگا جب یہ دونوں مکاتب فکر وجود میں آئے۔ یہ تقسیم شروع کہاں سے ہوئی؟ 1857 ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ایک المیہ تھا۔ مغلیہ سلطنت ختم ہو گئی، برطانوی استعمار مضبوط ہو گیا، مسلمانوں کی تعلیم، سیاست اور اثر رسوخ سب خطرے میں تھا۔ اس تاریخی بحران میں مسلمان علماء نے ایک سوال اٹھایا، اب کیا کریں؟ اور اسی ایک سوال کے جواب میں دو مختلف راستے نکلے۔ پہلا راستہ دارالعلوم دیوبند۔ 1866 میں مولانا محمد قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی نے دیوبند میں ایک مدرسہ قائم کیا۔ مقصد کیا تھا؟ دینی علوم کو برطانوی اثرات سے محفوظ رکھنا اور نئی نسل کو قرآن، حدیث اور فقہ پڑھانا۔ ان علماء کا مزاج اصلاحی تھا، سادگی پر زور، سنت کی پابندی اور بعد عوامی مذہبی رسوم پر احتیاط۔ دوسری طرف بر صغیر میں صوفی خانقاہوں، میلاد، نعت اور اولیاء کرام کی عقیدت کی ایک صدیوں پرانی روایت موجود تھی۔ مولانا امام احمد رضا خان بریلوی جو 1856 میں بریلی میں پیدا ہوئے، انہوں نے اس روایت کا بھرپور دفاع کیا۔ ان کے نزدیک بعد اصلاحی تحریکیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام کی تعظیم کو کمزور کر رہی تھیں۔ ابتدا میں اختلاف صرف چند مسائل تک محدود تھا، لیکن پھر 1906 میں جو کچھ ہوا جس نے یہ اختلاف ہمیشہ کے لیے گہرا کر دیا۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی حجاز گئے اور عرب علماء سے بعد دیوبندی اکابر کے خلاف فتویٰ لے آئے جو سام الحرمین کے نام سے شائع ہوا۔ جواب میں دیوبندی علماء نے المہند علی المفند لکھی جس میں انہوں نے اپنے عقائد کو اہل سنت کے دائرے میں واضح کیا۔ دیوبند مسلک کے اکابر کی عبارات تنازع کا سبب بنی۔ ایک رویہ ان اکابر علماء کرام کی طرف سے یہ سامنے آیا کہ انہوں نے ان عبارات کی تعویل کی، لیکن اس سے بہتر اور دور اندیش فیصلہ یہ ہوتا کہ وہ ان عبارات کو اپنی کتب سے یہ کہہ کر حذف کر دیتے کہ ہم اس پہ معذرت خواہ ہیں کہ یہ عبارات مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کی دل آزاری کا باعث بنی۔ لیکن ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ ان جیسے بڑے اور مستند علماء کرام سے ایسی عبارات کیسے صادر ہوئی جو غلط فہمی کا باعث بنے؟ یہ سوال تکفیر کا نہیں، علمی احتیاط کا سوال ہے۔ آج کے دور میں اگر کوئی عالم بات کرتے کرتے کوئی ایسا جملہ بول دے جو غلط فہمی پیدا کرے تو اس کی وضاحت سنی جاتی ہے اور معاملہ آگے نہیں بڑھایا جاتا۔ تقریباً 150 سال پرانی کتابوں اور ان میں موجود عبارات کی باقاعدہ توجیحات بھی موجود ہیں، پر آج تک بحث ختم نہیں ہوئی۔ اب وہ سوال جو ہر نوجوان کے ذہن میں ہے، آخر جھگڑا کس بات پر ہے؟ نماز پر، روزے پر، کلمے پر،
जवाब नहीं, इनमें से किसी पर नहीं। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज दोनों में एक हैं। फ़िक़्ह हनफ़ी दोनों की, कुरान दोनों का, सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों की बुनियाद। इख्तलाफ चंद मखसूस मसाइल में है, आइए इन्हें समझते हैं। मसला नंबर 1, मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बरेलवी मकतब मिलादुन्नबी को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और ताज़ीम का ज़रिया समझता है। देवबंदी मकतब मीलाद के बाद मखसूस अंदाज को गैर ज़रूरी या बिदअत करार देता है, मगर तमाम देवबंदी उलमा मीलाद के मुतलक मुनकिर नहीं। ये इस्लाम का इनकार नहीं, ये इजहार मोहब्बत के तरीके का इख्तलाफ है। मसला नंबर 2, तवस्सुल और इस्तिआनत। बरेलवी मकतब अंबिया और औलिया के वसीले को जायज़ और इस्लामी रिवायत का हिस्सा समझता है। देवबंदी मकतब बाद सूरतों में अल्फाज और अंदाज पर एतराज़ करता है क्योंकि उन्हें शिरक या गुलूफ का अंदेशा होता है। मसला नंबर 3, इल्म गैब और हाजिर व नाज़िर। बरेलवी मकतब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह के अता करदा वसी इल्म को मानता है। देवबंदी मकतब इस मसले में बादहुदूद और ताबीरात पर जोर देता है ताकि उलूहियत और नबूवत का फ़र्क बरकरार रहे। मसला नंबर 4, मज़ारात, नज़र नियाज और अवामी रसूल। बरेलवी मकतब इन अमाल को मोहब्बत, अक़ीदत और रूहानी वाबस्तगी का हिस्सा समझता है। देवबंदी मकतब इनमें से बाद को बिदअत या गैर साबित अमल करार देता है। एक तरफ हम ये कहते हैं कि बाद इबारात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के बारे में बेहतियाती बरती गई, ये बात वाकई तकलीफ दे है, इसका इतराफ़ होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करते करते कुछ ऐसी बातें कही जाती हैं जिनकी बुनियाद ना कुरान मजीद में मिलती है ना हदीस में, यानी गुलूफ, मोहब्बत में हद से बढ़ जाना। तो एक तरफ इफरात है तो दूसरी तरफ तफरीत, और दोनों रास्ते सही नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इस तरह न बढ़ाओ जैसे मसीहियों ने ईसा अलैहिस्सलाम को बढ़ाया। तो रास्ता कहाँ है? रास्ता वही है जो हमेशा से है, एतदाल का रास्ता, न बेहतियाती न गुलूफ। अब वो बात सुने जो आपने शायद कहीं नहीं सुनी। जब 1906 में हस्सामुल हरमैन आई और देवबंदी अकाबिर पर कुफ्र के फतावा लगे, तो क्या अहले सुन्नत की इल्मी दुनिया ने इस फैसले को यकसां कबूल किया? नहीं। बहुत से अहले इल्म ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने देवबंदी अकाबिर की जानिब से पेश की गई तौजीहात और तावीलात को कबूल किया और कुफ्र का फतवा लगाने से गुरेज किया। उन्होंने ये समझा कि इल्मी गलती और कुफ्र में फ़र्क होता है, जैसे इल्तज़ाम और लुज़ूम का फ़र्क उलमाए किराम ने बयान किया। तारीख़ में ये इतदाल पसंद आवाज़ें दब कर रह गई क्योंकि मुनाजरा ज़्यादा बिकता है, मुकालमा कम। अगर देवबंदी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम करते हैं तो फिर बरेलवी उलमा ने तौहीन का फतवा क्यों लगाया? आपने इख्तिलाफात तो बहुत सुने, लेकिन क्या कभी किसी ने आपको मुश्तरकात बताए? सुने, दोनों मकातिब कादियानियत के खिलाफ एक साथ खड़े रहे। खत्म नबूवत पर कोई इख्तिलाफ नहीं। दोनों के मदारिस में बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, हिदाया और तफसीर बेज़ावी जैसी किताबें पढ़ाई जाती हैं। दोनों तौहीद, आखिरत, फरिश्तों और आसमानी किताबों पर मुत्तफिक हैं। दोनों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत को ईमान का हिस्सा समझते हैं। इजहार का तरीका मुख्तलिफ हो सकता है, मोहब्बत एक है। और ये भी जाने, देवबंदी अकाबिर जैसे मौलाना अशरफ अली थानवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही और सबके उस्ताद और शेख हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की खुद सलासिल तसव्वुफ से वाबस्ता थे। ये देवबंदी मकतब तसव्वुफ का मुकम्मल मुनकिर कभी नहीं था। तो असल सवाल ये है, अगर इतना कुछ मुश्तरक है तो ये लड़ाई इतनी बड़ी कैसे लगती है? जवाब एक लफ्ज में, मुनाजरा। जब इल्मी इख्तलाफ अवामी जंग बन जाए, जब किताबों की जगह जज्बाती खिताबत ले ले, तो छोटा इख्तलाफ भी पहाड़ लगने लगता है। ये वीडियो आप तक पहुंची कैसे? यूट्यूब से, किसी ने शेयर की, टिकटॉक से। यही वो दुनिया है जहां आज बरेलवी देवबंदी इख्तलाफ जिंदा है। मदारिस में नहीं, किताबों में नहीं, ज्यादा व्यूज लेने वाला कंटेंट, इश्तियाल अंगेजी, रिएक्शंस और सोशल मीडिया एल्गोरिथम वही चीज आगे बढ़ाता है जिस पर लोग ज्यादा रद्द अमल देते हैं। नतीजा, पेचीदा इल्मी मसाइल चंद सेकंड के जज्बाती जुमलों में बदल जाते हैं। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है, अगर आपका ईमान सिर्फ इसलिए मजबूत लगता है कि आप किसी दूसरे को गलत कह सकते हैं, तो क्या वो वाकई ईमान है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। तारीख में बरेलवी देवबंदी दोनों मकातिब के संजीदा उलमा ने इत्तेहाद और मुकालमे पर जोर दिया। आखिरी और सबसे जरूरी बात, कुरान मजीद ने कहा,
वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मिलकर थामो और तफरके में मत पड़ो। बरेलवी और देवबंदी दोनों इसी रस्सी को थामने का दावा करते हैं, दोनों खुद को अहले सुन्नत कहते हैं, दोनों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करते हैं, दोनों कुरान को मानते हैं। तो सवाल ये नहीं कि कौन सही है, सवाल ये है कि हमने इख्तलाफ को दुश्मनी कैसे बना लिया। इस्लामी तारीख में हमेशा इल्मी इख्तलाफ रहा, 4 फ़िक़ही मज़ाहिब के दरमियान, कलामी मकातिब के दरमियान, लेकिन आइम्मा एक दूसरे के एहतराम के साथ रहे। इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक का आपस में इख्तलाफ था, मगर वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे। बरेलवी देवबंदी इख्तलाफ ख़त्म नहीं होगा और शायद होना भी नहीं चाहिए। इल्मी तनव्वुर सेहतमंद हो सकता है, लेकिन जो ख़त्म होना चाहिए वो है नफ़रत। अगर आप बरेलवी हैं, अपने मकतब के उलमा को पढ़ें, उनसे सीखें, लेकिन दूसरे को काफिर मत कहें। अगर आप देवबंदी हैं, अपने मकतब की इस्लाही रिवायत पर चलें, लेकिन दूसरे की अकीदत को गुमराही मत कहें। तो शायद आप वो नस्ल हैं जो पहले से ज़्यादा सोच कर आगे बढ़ सकती है। 1857 में बरतानवी इस्तेमार ने मुसलमानों की ताकत छीन ली। आज 2 सदियाँ होने को हैं, हम अभी तक इसी कश्मकश में हैं, बल्कि हम खुद एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। बाहर से कोई दुश्मन नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में एक उम्मत बनाई थी, क्या हम उसे वापस ला सकते हैं?